గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యారంగంలో అగ్రగామి 26 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ఘనచరిత్ర కలది గౌతమ్. స్కూల్లో తన చిన్నారిని వదిలి వెళ్తున్న తల్లికి మా మీద అపార విశ్వాసం. ఆ విశ్వాసాన్ని మించి ముందుండేదే జిఎంఎస్. బ్లాక్ బోర్డ్ పరిధిని మించి నేర్పించే విలువలు, సిలబస్ హద్దులను మించి ఐఐటి కోచింగ్. ఒక్క మాటలో మీ అంచనాలను మించి దూసుకుపోతాం. మీ అంచనాలకు మించిన ఫలితాలు జిఎంఎస్. వివరాలకు సంప్రదించండి డైరెక్టర్ ఎం కొండయ్య, గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్, ఎల్కేజీ టు 10th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం, కోర్టు సెంటర్, ఆంధ్ర బ్యాంక్ ప్రక్కన, రాజా పానగల్ రోడ్, ఒంగోలు. భాగ్యనగర్ సెకండ్ లైన్, ఒంగోలు. प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मकेसरवर्धिनी नित्यां पद्मालयां देवी सामं पातु सरस्वती भगवती भारती वन्दे गुरुम्बानना गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. As you know, Gautam Model Schools, from the date of its establishment, it became the branded name in the field of education across Andhra Pradesh and Telangana. We are creating a perfect atmosphere of learning by well-qualified and trained teachers and all other sophisticated equipments, including DG Lab, etc. But these are not enough to get success in education. In every school, there are some people with a different background to guide the staff from behind. But we are blessed to have two experienced academicians, not behind of us, in front of us. And now I request our principal madam, Padmaja Garu, to give reports. Madam. Good evening, ladies and gentlemen. On this auspicious and ever so delightful evening of the Cultural Showcase 2019,
I am Padmaja, Principal and Academic Director of GMS Ongole, is here to welcome you all to this floral flow of musical feelings and glow of gorgeous dealings here at GMS grounds. Let me give you a overview of our journey. GMS started in Ongole in the year 2012 in Court Center. As you all know, within a short span of 5 years, in the year 2017, we spread our wings to Bhagyanagar. All this has happened because of our sincere effort for the overall development of the child. We have successfully completed 6 years of our journey in Court Center and 1 year in Bhagyanagar. In this journey, we have 5 batches of 10th passed outs and every year with 100% results and with a average GPA of 9 every year. On this occasion, I would like to appreciate our old students who are continuing their trim in their professional studies. Our old students are now in IITs, NITs, medical colleges and prestigious technical colleges also. Last year and before last year, we have 10 GPAs. Just out of around 50 students were there. Out of them, we got 10 GPAs continuously 2 years and we are waiting for the hat trick. Of course, we are waiting for more 10 GPAs than previous years. Excellence in academics is a hallmark of any good institution. Effort in preparing class 10 has been intensive and we wait to take exams eagerly this year also. Now, our 10th class students are writing pre-final exams, so they are missing this function also. They could not attend this. Okay, we are positive that the students will make us proud. The past 6 years saw varied events and happenings that touched us, inspired us and taught us. All year through, the whole school team continue to put their efforts towards quality improvement in every aspect of our work. We set standards and goals for ourselves and strive to achieve them, be it in the area of academics, sports, events, discipline, leadership, management systems and more. Each year is a new experience with new ideas and thoughts. The coming year is promising and challenging too. Our effort will be to develop intensive motivation in students, move to more and more student-led activities by which we can promote internal focus of control without needing constant push and pull from the adults. We need to train our kids to take responsibility of the words, actions and work they do. What children learn from us is our attitude, values and perception. This is the message we need to give collectively to our kids. In all those efforts, we need our parents to partner with us at all levels. The school has carved a niche for itself among the cluster of educational institutions in this city and will continue to spread our wings more wide and wide. As our journey continues, we take on new challenges, new students and new heights. We know ideas will burn to be adopted to succeed, but we shall not cease from exploration. In addition to its academic courses, the school involves students in education, community projects to extend their experience and learning. We believe that every child can excel at something. So we offer the broadest possible range of academic, cultural, sporting and extracurricular activities to help everyone find their field of excellence. Developing interest, friendships and a social life are very important and the school offers many activities for the students to pursue, including such diverse options, such as participating in competitions for public speaking and other performances. I must sincerely thank each stakeholder for their sincere support and hope that they will continue to support in the small and big endeavors of us. May the force be with us as we move on. Thank you all parents
Heartfully, I thank you all parents. Thank you very much. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. శుభ సాయంత్రం. సో వేదికను అలంకరించినటువంటి మా చీఫ్ గెస్ట్ పిడియాట్రిషియన్, ఈరోజు గౌతమ్ కిడ్స్ చిన్న పిల్లల ప్రోగ్రాం కదా, అందుకని చిన్నపిల్లల డాక్టర్ గారు వచ్చారు మీకు సూచనలు సలహాలు డైట్ గురించి వాటికి ఇవ్వడానికి. అలా మన స్కూల్ పేరెంట్ ప్లస్ ఫేమస్ పిడియాట్రిషియన్ అండ్ మదన్ మోహన్ గారికి, వేదికను అలంకరించినటువంటి మీ అకాడమిక్ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రిన్సిపాల్ మేడం పద్మజ గారికి, ఇక్కడికి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తున్నటువంటి మా కొరియోగ్రాఫర్స్, మా టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ స్టాఫ్, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి నా ప్రియమైనటువంటి నా చిన్నారులకు నా ఆశీర్వాదాలు. సో మా స్టూడెంట్స్ తల్లిదండ్రులకు ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియచేస్తూ, ఈ కల్చరల్ షోకేస్, ఈ స్టూడెంట్స్లో కల్చరల్ టాలెంట్స్ని ప్రదర్శించే ఒక ప్రదర్శన వేదిక ఇది. సో అందరూ వచ్చేస్తే చిన్నపిల్లలకి ప్రిఫరెన్స్ తగ్గిపోతుంది, చిన్నపిల్లలకి సాంగ్స్కి ఛాన్స్ ఉండట్లేదు, మావాడు కనపడట్లేదు, మావాడు ముందు వెనక గుంపు గోల ఇలాంటి బాధలతో తప్పించిపోతున్న తల్లిదండ్రుల ఓదార్పు తీర్చడం కోసం, నన్ను నిద్రపోనీయకుండా మీరు నిద్రపోకుండా వాడిని ఊపిరాడినివ్వకుండా అల్లాడిస్తున్నటువంటి తల్లిదండ్రుల కోసం, కేవలం ఏ పిల్లవాడు వెనక నిలబడకుండా అందరూ ముందే ఉండేటట్టుగా ఓన్లీ చిన్నపిల్లల కోసమే ఒక రోజుని డెడికేట్ చేసి ఇక్కడ ఈరోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. రేపు ప్రైమరీ ఆ చిన్నపిల్లల కోసం దాదాపు 6 కొరియోగ్రాఫర్స్, డ్యాన్స్ డైరెక్టర్స్ ప్లస్ మా టీచర్స్, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్స్, ఇంతమంది కష్టపడితే వాళ్ళు పాపం అక్కడ దాకా వచ్చి మీకు కనపడ్డారు. సో అది ఇలా ఈ రోజుని మనం ఆనందంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. రేపు ప్రైమరీ 1st to 5th క్లాస్, ఎల్లుండి హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్కి సపరేట్గా ఇక్కడ మనం ప్రత్యేకంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఒక హైయెస్ట్, ఇంత చిన్న ఏజ్లో ఇంత పెద్ద లేజర్ షో, ఇంత పెద్ద స్టేజ్ మీద మీ పిల్లల పర్ఫార్మెన్స్ నాకైతే మతిపోయింది. ఇక తల్లిదండ్రికి ఇంకా ఉంటుందేమో. సో మీ దగ్గర కొన్ని గంటలు, నా దగ్గర ఎక్కువ గంటలు ఉంటారు మీ పిల్లలు. సో కాబట్టి మీకెంత ఆనందమో మాకు అంతే ఆనందం, మా టీచర్స్కి వాళ్ళందరికీ. సో ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, తొందరగా ఒక్క 10 నిమిషాల్లో నేను అసలు ఈ స్కూల్లో చదువుతున్నారు కదా, ఈ స్కూల్ ఏంటి, ఎవడేంటి ఏంటంటే అడిగితే నాకు తెలియదు కనుక్కొని చెప్తాను అనకూడదు కదా. నా పేరెంట్ అవేర్నెస్ కోసం ఇక్కడ చాలామంది నా దగ్గర చదువుకున్న స్టూడెంట్స్, ఇంటర్మీడియట్ ఇంజనీరింగ్లు నా దగ్గర చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళ పిల్లలందరూ ఇప్పుడు మళ్ళీ మన దగ్గర చదువుకుంటున్నారు. వాళ్ళందరికీ తెలుసు, కానీ కొంతమంది అలా నా స్టూడెంట్స్ అంతా ఎవరన్నా ఉంటే పేరెంట్స్గా ఉన్నారులే, చాలామంది ఉన్నారు. సో వాళ్ళు కాకుండా మిగిలిన వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. సో ఈ విధంగా టోటల్గా అసలు ఈ జిఎంఎస్ ఒంగోలు ఎందుకు వచ్చింది, వాట్ ఈస్ జిఎంఎస్ అనేది ఒక్కసారి ఆలోచించుకుందాం. నేను ఫ్రీగా ఫ్రాంక్గా మాట్లాడేసుకుందాం. నేను యాక్చువల్గా నేనే కాదు, ఇద్దరము జాయింట్గా, నాకంటే ఒక 5 years జూనియర్ ఆవిడ. సో ఇద్దరం టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో మా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసాం. ఆవిడ మ్యాథ్స్ లెక్చరర్గా, నేను ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి అలా ఎక్స్పీరియన్స్లో ముందుకెళ్తూ సీనియర్ మోస్ట్ టీచర్స్ అయిన తర్వాత ఎడ్యుకేషనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ప్రిన్సిపాల్గా, తర్వాత జూనియర్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్గా, తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్గా. సో ఇలా ఒక 30 ఏళ్ల అనుభవం, దాదాపు 25 ఏళ్ల అనుభవం తర్వాత మా ఇద్దరి పిల్లలు పెరిగి పెద్దవాళ్ళై స్కూళ్ళల్లో చదివించుకుంటూ ఉంటున్నాం. 4వ తరగతి 5వ తరగతి వరకు వచ్చింది. అప్పటి వరకు ఆ చిన్న క్లాసులే కదా అని పొరపాటు పడి వాళ్ళని కొంచెం తక్కువగా మేడం గారు రాత్రింబౌలు వాళ్ళతోటి కూడా చేస్తుండేవాళ్ళు. సో అలా ఇచ్చిన తర్వాత ఇదే విద్యా వ్యవస్థలో ఒక టీచర్గా మేమిద్దరం టీచర్స్గా ఉంటూ వాట్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ఒంగోల్, ఈ పిల్లలకి చదువు పర్ఫెక్ట్గా మేము ఆశించిన స్థాయిలో ఒక్క చోట కూడా దొరకట్లేదు, ఏం చేయాలి, ఒక్కొక్కడు ఒక్కో రకంగా చెప్తున్నాడు, పిచ్చెక్కి చస్తున్నారు, పేరెంట్స్ కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు కాదు, మేము కూడా కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాం. సో ఏం జరిగింది అని చెప్పి ఊరంతా తెగ తిరిగి
మా పిల్లలు 5th క్లాస్ అయిపోయే వరకు పెద్ద చూసుకోలేదు, చూసుకునేసరికి 5th అయిపోయింది. అప్పుడు 6th క్లాస్కి ఇక ఎక్కడెక్కడ తిరగాలి ఏంటి అని అన్నీ తిరిగి ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క చోట పెట్టి దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు అబ్జర్వ్ చేసాం. ఎందుకంటే మేము టీచర్సం కాబట్టి మాకు క్లియర్గా విషయం అంతా అర్థమైంది. సో అర్థమైన తర్వాత అన్నీ ఒక స్టూడెంట్ని పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి, 100% పర్ఫెక్ట్ చైల్డ్ చేయాలి. ఆ పిల్లవాడికి చిన్న పిల్లవాడు నర్సరీ పిల్లవాడు దొరికితే ఆ పిల్లవాడు మానసికంగా ఐక్యూ లెవెల్స్, శారీరకంగా, విద్యాపరంగా, ఆరోగ్యపరంగా పర్ఫెక్ట్ చైల్డ్ నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీలో చేయాలి. ఈ చేయాల్సినటువంటి పనిని ఎందుకు జరగట్లేదు? ఏబిసిడీలు దిద్దిచ్చే పని తప్ప ఏమీ తెలియదు, ఏమీ జరగట్లేదు. ఈ కార్యక్రమాలు జరిగిన తర్వాత ఒక కంక్లూషన్కి వచ్చాం. మేము ఈ ఊరు నుండి మంచి స్కూల్లో ఉన్న ఊరికి వెళ్ళడమా, ఈ ఊరికి ఒక మంచి స్కూల్ తీసుకురావడమా? ఇంకా మా పిల్లలు 5th అప్పటికి ఏం చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఒక కంక్లూషన్కి వచ్చి ఇక ఒక సమ్మర్ హాలిడేస్ అంతా రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద స్కూల్స్, కార్పొరేట్ స్కూల్స్లో ఉన్నటువంటి అకాడమిక్ టీమ్స్ రీసెర్చ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఎక్కడ పర్ఫెక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది అని సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిన తర్వాత జిఎంఎస్ అనే గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్స్ సౌత్ ఇండియాలో దాదాపు ఒక 100 నుంచి 200 బ్రాంచులతో రన్ అవుతున్నటువంటి ఆ స్కూల్లో అకాడమిక్ టీమ్ ప్రోగ్రామ్ చూసిన తర్వాత చాలా మంచిది అనిపించింది. వాళ్ళని వచ్చి ఒంగోలులోనే స్కూల్ స్టార్ట్ చేయమన్నాం. మేము అంత దూరం రామండి, నువ్వు చూసుకునే పని అయితే చూడన్నారు. అదేదో ఐడియా బాగుంది అనుకున్నాం. ఈ ఐడియా బాగుంది అనుకునే ఉద్దేశంతో మన పిల్లల కోసమే స్టార్ట్ చేద్దాం అని మీలాంటి తండ్రిని, మీలాంటి తల్లిదండ్రులు అలిసిపోయినటువంటి తల్లిదండ్రులుగా ఓ మంచి స్కూల్ స్టార్ట్ చేద్దామనే ఆలోచన మాకు వచ్చింది. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఊర్లో స్కూళ్లకు కొరవలేదు. మా ఇద్దరికి ఉద్యోగం లేక కాదు, ఏదన్నా వ్యాపారం చేసి కిరీటాలు పెట్టుకుందామనే ఆశ అసలే లేదు. సో ఈ పరిస్థితుల్లో ఒక తండ్రిగా, తల్లిగా మేము స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ స్టార్ట్ చేసి డిఫరెన్స్ చూపించాలని అనుకున్నాం. అందుకే మీకు తెలుసో లేదో, అంటే రోజు మీ పిల్లల హోంవర్కే కాకుండా వాటి టైం టేబుల్, డీటెయిల్స్ అన్నీ డీప్గా చూసుకునేటువంటి పేరెంట్స్కి అర్థమై ఉంటుంది డిఫరెన్స్. కానీ ఇక్కడున్న వాళ్ళంతా మేధావులైనటువంటి, ఒంగోలులో మేధావులైన తల్లిదండ్రులు, డౌటే లేదు. ఆ డిఫరెన్స్ ఏందో మీకు తెలుసు కాబట్టి వెతికి అక్కడికే వచ్చారు. సో ఇక్కడ చిన్నపిల్లలకి సిలబస్ అని, మీ సిలబస్ వరకు చూద్దాం. చిన్నపిల్లల సిలబస్కి ఇలాంటి మేధావులైనటువంటి చిన్నపిల్లల డాక్టర్లు 2, చిన్నపిల్లల మానసిక శాస్త్రవేత్తలు 2 విద్యావేత్తలు, మొత్తం 6 కూర్చొని ప్రతి పిల్లవాడికి ఐక్యూ ఇంప్రూవ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్తనింగ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, చైల్డ్ పర్ఫెక్ట్ గ్రోత్ ఎలా ఉండాలి, తర్వాత చదువు ఎలా ఉండాలి. మా వాడు అన్నీ నేర్చుకున్నాడండి, ఎండాకాలం సెలవులు అన్నీ మర్చిపోయాడండి అంటుంటారు చాలామంది. కానీ మన స్కూల్లో మరిచిపోకుండా నేర్చుకోవడం ఎలానో చూపిస్తారు. సో ఇలా అన్ని యాక్టివిటీస్, మన టైం టేబుల్ చూస్తే మన స్కూల్లో చదివే నర్సరీ స్టూడెంట్కి 8 పీరియడ్లు ఉంటాయి, 11 సబ్జెక్టులు ఉంటాయి. సబ్జెక్టులు అంటే పుస్తకాలు కాదు. తినడం ఎట్లా, ఆడుకోవడం ఎట్లా, పాడుకోవడం ఎట్లా, పడుకోవడం ఎట్లా, రాయడం ఎట్లా, ఇవన్నిట్లో ఆ యాక్టివిటీస్ అన్నిట్లో వాడిని చేస్తారు. అలా రీసెర్చ్ చేసి సిలబస్ డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు వచ్చి మన టీచర్స్ని ట్రైన్ చేస్తారు. ట్రైన్ చేసిన తర్వాత ఆ ఆస్పెక్ట్స్లో పంపండి. పాపం చాలామంది ఎప్పుడో తీరిన రోజు వాడి సిలబస్, హోంవర్క్ చూసి రకరకాల అపోహలు పడుతుంటారు. ఊర్లో చాలా చోట్ల మోసపోయాము, వీడి దగ్గర కూడా మోసపోతున్నాంలే, ఏం తెలుసు అని. సగం చూసి మాట్లాడుకోవద్దు, సగం తెలుసుకొని అనుమానపడద్దు. మీరు డీటెయిల్డ్గా కావాలంటే మా ప్రిన్సిపాల్స్ దగ్గర ఎక్కడ కూర్చున్నా టైం టేబుల్ మొత్తం దొరుకుతుంది, మీ డైరీల్లోనే ఉంటుంది. ఆనందంగా చూసుకొని అలానే ప్రైమరీకి వచ్చిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్ చైల్డ్. భవిష్యత్తులో ఈ స్కూల్లో 10th అయిపోయిన తర్వాత దేశంలో ప్రెస్టీజియస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు, దేశంలో ప్రెస్టీజియస్ మెడికల్ కాలేజీలు, రాష్ట్రంలో కాదు దేశంలో ఉన్న ప్రెస్టీజియస్ లా కాలేజెస్, సిఏలు, ఆ తర్వాత వచ్చే ఐఏఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ ఎలిజిబిలిటీస్ ఉన్న సివిల్ సర్వీసెస్, ఇవన్నీ వాడి భవిష్యత్తులో ఫేస్ చేయబోయేటువంటి
ఛాలెంజెస్, పోటీలు. ఆ పిల్లవాడికి జరిగే పోటీల్లో 3వ తరగతి నుంచి ఎందుకు అవన్నీ నేర్పించకపోవడం. నేను ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని రన్ చేస్తూ వందలాది కంపెనీల ఇంటర్వ్యూలు చూసి వందలాది మంది ఇంటర్వ్యూలకు అటెండ్ అయిన స్టూడెంట్స్ని చూసి ఎందుకు సెలెక్ట్ కావట్లేదు, ఎందుకు సెలెక్ట్ అవుతున్నారు అని ఇద్దరి మధ్య అవగాహనతో నాకు చాలా అనుభవం ఉంది అందులో. ఆ చూసిన తర్వాత నాకు తెలిసింది చిన్నప్పటి నుంచి తర్వాత ఇంటర్వ్యూలు ఎలా ఫేస్ చేయాలి, మంచి సీట్లు తెచ్చుకునే ఎంట్రన్స్లు ఎలా రాయాలి, వాటన్నిటిలో పైకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి అనేవి 3rd క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అవి మీకు తెలియదు. మన దగ్గర 3rd క్లాస్ పిల్లవాడు సెమినార్ ఇస్తాడు. ఇక్కడ నేను మైక్ ఎక్కి మాట్లాడుతున్నాను కదా, ఇది మీ పిల్లవాడు రోజు చేస్తాడు. మా స్కూల్లో సెమినార్లు ఉంటాయి, వర్క్షాపులు ఉంటాయి, యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సో ఫ్యూచర్లో రాయబోయే ఎంట్రన్స్లు, మ్యాథ్స్లు, సైన్సులు ఎలా ఆబ్జెక్టివ్గా ప్రిపేర్ కావాలో అవన్నీ మామూలు సబ్జెక్టులకు అడిషనల్గా ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ని, ఎంట్రన్స్లో క్వాలిఫై అయ్యేటువంటి స్కిల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అన్ని స్కిల్స్ని చిన్నప్పటి నుంచే ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలా 10th క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ 12వ తరగతి తర్వాత ఏమి ఎందులో దేశంలో మంచి సీట్లో మెడికల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో కూర్చోవాలి అంటే ఏం చేయాలో అవన్నీ మేము ఇక్కడ చేస్తున్న దానికి నేను చేయడం ఓకే, మరి రిజల్ట్ ఉందా అనేది అనుమానం. నాకు నేనే క్వశ్చన్ వేసుకున్నాను మీకంటే ముందు. అందులో డౌటే లేదు. ఇప్పటికీ 7 సంవత్సరాలు అయింది. 5 10th బ్యాచ్లు బయటికి వెళ్ళాయి, 6వ బ్యాచ్ వెళ్ళబోతుంది. ఈ 5 బ్యాచెస్లో ప్రతి బ్యాచ్లోనూ ప్రతి రిజల్ట్లోనూ 10 GPAలు అన్నో ఇన్నో నేను అసలు పట్టించుకోను. చివరి స్టూడెంట్కి కూడా మంచి మార్క్ వచ్చిందా లేదా అనే పద్ధతిలో మేడం ఇందాకనే మీరు రిపోర్ట్లో చెప్పారు, యావరేజ్ 9కి తగ్గిన స్టూడెంటే ఉండడు యావరేజ్. సో అంటే 90% అబవ్ తోటే ఇంతవరకు దాటిపోయినటువంటి ప్రతి స్టూడెంట్ ఈ స్కూల్లో నుంచి వెళ్ళాడు. వెళ్ళిన తర్వాత ఆ వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంది అని ఒకసారి చూసుకుందాం. ఫస్ట్ బ్యాచ్లో 18 మందే 10th రాశారు. 2 ఆల్ ఇండియాలో ఐఐటీస్లో ఉన్నారు. ఐఐటి అంటే ఇండియాలో ది మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఎగ్జామ్ టు గెట్ సీట్. 10,000 సీట్లు ఉంటాయి దేశంలో, 15 లక్షల మంది ఎగ్జామ్ రాస్తారు. అలాంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సీట్లో ఇప్పటికీ 5 ఎంటర్ అయ్యారు 4 బ్యాచెస్లో. లాస్ట్ ఇయర్ అయితే మీరు ప్రకాశం జిల్లా రిజల్ట్ కానీ చూసుకుంటే 2 ఐఐటి సీట్లు వచ్చాయి. ఒక కాలేజీ వాడు ఫోటో వేసుకున్నాడు, ఇంకొక కాలేజీ వాడు ఫోటో వేసుకున్నాడు, ఒక అమ్మాయి ఫోటో వేసుకున్నారు. వాళ్ళు ఐఐటి అంటే అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ చదివి వచ్చింది. కానీ విచిత్రం ఏంటో తెలుసా, ఆ 2 కాలేజీల్లోనూ ఒకరేమో ఐఐటి ఢిల్లీ, ఒక స్టూడెంట్ ఏమో ఐఐటి చెన్నై. ఐఐటిలో 15 లక్షల మందితో పోటీపడి మన పిల్లలు ఈజీగా వాళ్ళిద్దరు 10 GPA స్టూడెంట్స్ కాదు, నా దగ్గర 9.7 వచ్చిన స్టూడెంట్ వాడు. ఆ 2 స్టూడెంట్స్ 10th క్లాస్ నా స్టూడెంట్సే. సో 2 స్టూడెంట్స్ జిల్లాలో 2 ఐఐటి సీట్లు వచ్చి 2 ఐఐటీస్లోకి ఎంటర్ అయితే వాళ్ళు 10వ తరగతి నా దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్సే. దట్ ఈస్ ద ప్లాన్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఫ్రమ్ 3rd క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్. 3వ తరగతి నుంచి మేము చేస్తున్న ప్లాన్ అది. దానికి రిజల్ట్ అది. ఈరోజు ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ ఇయర్ 2 ఐఐటీలు వచ్చాయి. ఈరోజు హైదరాబాదులో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్లో ఆల్ ఇండియా ఫేమస్ లా కాలేజెస్కి ఎంట్రన్స్ స్లెట్ ఎగ్జామ్స్కి ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది. ఆ ట్రైనింగ్లో ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ చదువుతున్న టాప్ మోస్ట్ ర్యాంకులో 2 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరూ నా స్టూడెంట్సే. నెక్స్ట్ ఇయర్కి వాళ్ళు ఆల్ ఇండియాలో ఫేమస్ లా కాలేజీలో లాయర్స్గా ఎంటర్ కాబోతున్నారు. సో సిఏలో ఈరోజు 6 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. రేపు సిఏ ఎంట్రన్స్ రాయబోతున్నారు. ఈ సిఏ ఎంట్రన్స్లో ఖచ్చితంగా నా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు క్యాంపస్ల్లో ఏ కాలేజీల్లో చదువుతున్నారో ఆ కాలేజీల్లో టాపర్స్గా ఉన్నారు. రేపు మెడికల్ సీట్లలో ఖచ్చితంగా ఆల్ ఇండియా టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్స్లో ఉండబోతున్నారు. సిఏలో ఉండబోతున్నారు, లా ఎంట్రన్సెస్లో ఉండబోతున్నారు. ఇట్ ఈజ్ జస్ట్ 5 years రికార్డ్ ఇది, అంతే. 5 బ్యాచ్లే బయటికి వెళ్ళాయి. ఒక్క 10 సంవత్సరాలు ఆగితే దాదాపు సగానికి పైగా ఐఐటియన్స్
వీళ్ళందరూ ఒంగోలు టౌన్ నుంచి ఖచ్చితంగా నా స్టూడెంట్స్ ఉండగలరని నాకు బలమైన నమ్మకం ఉంది. అంత స్ట్రాటజీతో, అంత డిప్లొమాటిక్గా, ఇంత లాంగ్ రన్తో, లాంగ్ వ్యూతో నేను సిలబస్ డిజైన్ చేయడం, టీచర్స్ని ట్రైన్ చేయడం, అలా సబ్జెక్ట్ని వాళ్ళని 3వ క్లాస్ నుంచి నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ ఫలితాలు ఇస్తూ ఉన్నాయి. రేపు ఇప్పుడు ఐఐటి రిజల్ట్స్ ఈ సమ్మర్ అయిపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఖచ్చితంగా అద్భుతంగా 13 10 GPLతో బయటికి పోయిన బ్యాచ్ అది. ఆ 13 మంది ఖచ్చితంగా ఎక్స్ట్రాడినరీ పొజిషన్స్లో అన్ని ఫీల్డ్స్లో ఉన్నారు. ఇంకొక 5 సంవత్సరాలు ఆగితే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లో కూడా ఖచ్చితంగా ఈ స్టూడెంట్స్ కొట్టగలిగిన వర్త్ఫుల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఇంకొక 5 years ఆగితే అలాంటి ట్రాక్ రికార్డ్, అలాంటి ఫొటోస్ అన్నీ నేను డిస్ప్లే చేసుకుంటాను. ఐఐటియన్స్, మెడికన్స్ అండ్ దీంట్లో లాలో టాపర్స్గా ఉన్న వాళ్ళ ఫొటోస్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నాను ఈరోజు యాక్చువల్గా. కానీ నాకు ఈ అరేంజ్మెంట్స్ బిజీలోనే ఆ ఫొటోస్ కలెక్ట్ చేయడంలో మిస్ అయింది. సో మీరు ఇంత ఎఫర్ట్ జరుగుతుంది. ఈ స్కూల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నా పిల్లలు ఇద్దరు కూడా ఇక్కడే చదువుకుంటున్నారు. అంటే ఒక తండ్రిగా, ఒక తల్లిదండ్రిగా, ఒక 25 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నటువంటి ఒక విద్యావేత్తగా, సో ఉద్యోగాన్ని వదులుకొని సంపాదించుకుందంతా గోడకు సున్నం కొట్టి బిల్డింగ్కి కుర్చీ వేసుకొని కూర్చున్నాం. సో మా గురించి ఒంగోలు టౌన్లో దాదాపు ఒక జనరేషన్ అంతా మా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరి పిల్లలు వచ్చి ఇమ్మీడియట్గా వెరీ ఫస్ట్ ఇయర్ స్కూల్ నిండిపోవడం జరిగింది. తర్వాత మా సిస్టమ్స్ మళ్ళీ కాపీ కొట్టాలనే ప్రయత్నాలు టౌన్లో జరుగుతున్నాయి. సిస్టమ్ని కాపీ కొట్టగలరు కానీ కమిట్మెంట్ని, మా ఎక్స్పీరియన్స్ని మాత్రం కాపీ కొట్టే పరిస్థితి మాత్రం రాదు. అది సాధ్యం కాదు. మా అంత కష్టం ఎవరూ పడలేరు. నిద్రపోయే 6 గంటలు తప్ప మిగిలిన అన్ని గంటలు నా స్టూడెంట్స్ డెవలప్మెంట్ కోసమే మేము ఇద్దరము ఇక్కడే ఉంటాం. ఆ నిద్రపోయే 6 గంటలు మాత్రమే మా ఇంట్లో లైట్లు ఫ్యాన్లు తిరుగుతాయి. సో ఆ విధంగా మా పిల్లలతో పాటు ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు జస్ట్ దాటిపోయారు 10th. సో ఇద్దరు అయిపోయారు. అలా పేరెంట్గా స్టార్ట్ అయినటువంటి ఈ స్కూల్. సో దీంతో నేను క్లియర్గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ నా అనుభవంలో నేను నేర్చుకున్నటువంటి ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్, ఎంట్రన్స్లో ఉన్నటువంటి దాని మొత్తాన్ని ఈ సిలబస్లో జొప్పించి వీళ్ళకి తెలియకుండానే ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడన్నా అమావాస్యకో పున్నానికో పిల్లవాడి హోంవర్కు, పిల్లవాడి డైరీ, పిల్లవాడిని 4 క్వశ్చన్లు అడిగి వామ్మో వీడికి ఏమి రావట్లేదే, ఆ స్కూల్లో ఏమి లేదే అని హాఫ్ నాలెడ్జ్తో మాత్రం డౌట్ పడద్దు. 100కి 100% నాకంటే నమ్మదగిన మనిషి మీకు ఒంగోలంతా తిరిగినా బడి ఉండదు. ఎందుకంటే నా అంత సీనియర్ టీచర్ ఎవరు రన్ చేయట్లేదు స్కూలు. నాలాగా పేరెంట్గా ఉండి ఎవరు రన్ చేయట్లేదు. సో ఇలా రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 100కి కార్పొరేట్ స్కూల్. కానీ అన్ని కార్పొరేట్ స్కూల్లో ఎంప్లాయీ నడుపుతుంటాడు, కానీ ఇక్కడ ఓనర్నే నడుపుతున్నాను. కార్పొరేట్ స్కూల్ విత్ నేటివ్ డైరెక్టర్స్. నాకు ట్రాన్స్ఫర్లు ఉండవు, ప్రమోషన్లు ఉండవు, పక్కూరికి వెళ్ళను, నేనే కాపలా కాస్తుంటాను కాబట్టి ఇక అందులో డౌట్ లేదు. సో దట్ ఈజ్ స్పెషల్ కరికులం. సో ఆ విధంగా అచీవ్మెంట్స్ అన్నీ మాకు రావడం జరిగింది. ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకున్న మేధావులైన తల్లిదండ్రులు కాబట్టే ఈ స్కూల్లో ఉన్నారు మీరు. సో మీకు ఇంటికి వచ్చి ఎవ్వరు చెప్పలేదుగా. మీరు మీ పిల్లల స్టడీస్ గురించి ఎంత కేర్ తీసుకుంటున్నారో క్లియర్గా ఇది చాలు. మీ ఇంటికి వచ్చి మీ ఇంటికి 12 స్కూల్స్ వస్తాయి, అందులో డౌట్ లేదు. ఒంగోలులో ఉన్న 50 స్కూళ్ళు మీ గడప దొక్కుతాయి, మిమ్మల్ని నిద్రపోనీయకుండా తిరుగుతాయి. కానీ మీరు మాత్రం తిరిగి వెతికి పోరా నాకు తెలియదా అనుకొని తెలియగల వాళ్ళు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి ఎంటర్ అయ్యారు. సో మీ ఈ లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రం విషయం తెలుస్తుంది, పాపం బయట వాళ్ళకి తెలియదు. కాబట్టి నచ్చితే నీ బంధువులకి, నీ ఫ్రెండ్స్కి, వాళ్ళందరికీ నలుగురికి చెప్పు. నీకు నచ్చకుండా ఇబ్బంది జరిగితే నాకు వచ్చి చెప్పు, నేను దాన్ని నెక్స్ట్ డే లేకుండా చేస్తా. నీకు ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా నేను క్లియర్ చేస్తా. సో పొరపాటు ఏదన్నా నా స్టాఫ్ గుండా జరిగితే నాకు ఫోన్ చేసిన మరుక్షణం మా ప్రిన్సిపాల్కి ఫోన్ చేసిన ఈ స్కూల్లో నెక్స్ట్ డేకి క్లియర్ అయిపోతుంది. అది ఒకవేళ పెద్దదైతే టైం తీసుకుంటే తప్ప పట్టించుకోకపోవడం అనేది ఖచ్చితంగా జరగదు. సో దీంతో మీ నలుగురికి, మిగిలిన వాళ్ళకు కూడా ఈ మంచి అవకాశాన్ని, ఈ మంచి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని మిస్ కాకుండా హెల్ప్ చేసుకోండి.
చేసి స్కూల్ డెవలప్మెంట్కి కూడా జరుగుతుంది. ఎంత కోఆపరేషన్ అంటే స్కూలు స్టార్ట్ చేసిన 3 సంవత్సరాల్లో మొదటి బ్రాంచ్లో ఈరోజు నేను సీట్ ఇవ్వలేని పొజిషన్. దాదాపు 12-13 క్లాసులు ఉంటే 13 క్లాసుల్లో 9 క్లాసుల్లో ఒక్క సీటు కూడా ఇవ్వలేని ఈ సంవత్సరం. అలాంటి స్టేజ్కి ఫస్ట్ బ్రాంచ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా ఈ డిమాండ్ని తట్టుకోవడం కోసం, ఇంకా ఆ సర్వీసెస్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం కోసం, అక్కడ ఎక్సెస్ అయినటువంటి ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ భాగ్యనగర్లో సెకండ్ బ్రాంచ్గా మీ అందరి ఆశీర్వాదాలతో, మీరు తెలివిగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయంతో ఈ బ్రాంచ్ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది, ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో దీనికి మీ అందరికీ నేను కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అందుకే సెకండ్ బ్రాంచ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాను. సో ఇప్పటి వరకు ఎంత చిత్తశుద్ధితో మేము స్టార్ట్ చేశామో, ఎంత చిత్తశుద్ధితో రోజుకి 24 గంటలు ఇదే పని, నిద్రపోతే తప్ప మెలకు ఉన్నా ఇంట్లో ఉన్నా ఇదే పని, ఇంకో వేరే పని లేదు. దాదాపు మా చుట్టాలు బంధువులు అందరూ మమ్మల్ని మర్చిపోయి ఉంటారు, వీళ్ళు ఎట్లా రారులే అని. మా ఇంటికి రావడం మర్చిపోయారు, మమ్మల్ని పిలవడం కూడా మర్చిపోయారు. కాబట్టి ఇక వేరే ధ్యాస లేదు, వేరే బిజినెస్ లేదు, వేరే పని కూడా లేదు. ఇప్పటి వరకు ఎంత చిత్తశుద్ధిగా పనిచేస్తున్నామో తిరిగి మళ్ళా మీ అందరి ఆదరాభిమానాల్ని, మీ అభిమానాన్ని, మీ ప్రేమను, మీ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఇంకా ఎక్కువగా కష్టపడతామని మరొక్కసారి ప్రమాణం చేస్తున్నాను మీకు. సో కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు, ఇక్కడికి విచ్చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. చాలా టైం తీసుకున్నాను. మీకు ఇంకా వితిన్ ½ అన్ అవర్లో మీ కార్యక్రమాలు ముగించి 9 కల్లా ఇంటికి పంపిస్తాం. సరేనా? థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Despite of your busy schedule, you assembled here to encourage our kids. Thank you for that. There is a lot of effort in molding our students to well perform on the stage. As these were very young, let us see how these are want to perform on this crowd. ప్రియమైన తల్లిదండ్రులకు శుభ సాయంత్రం మరియు స్వాగతం సుస్వాగతం. మీ బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా మీ పనులను పక్కన పెట్టి మా చిన్నారులను ఆశీర్వదించడానికి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ చిన్నారులను ఇంతమంది ముందు డ్యాన్స్ చేయడానికి సన్నద్ధం చేయడం వెనుక ఎంతో కష్టం దాగి ఉంది. చూద్దాం వాళ్ళు ఎలా చేయబోతున్నారో. Okay, let us see our first performance. Performance is going to be started by our UKC students. These are the kids welcoming you to our Cultural Showcase 2019 with a rocking welcome song. Hitesh Hussain, Chandradesh Pal, Sai Joshit, Chandra Om Pekal, Kartikeya, Sashi Krishna and Sidhu are going onto the stage to let's rock welcome them. Come on boys, we are waiting for you. ఇప్పుడు మొదటగా మన యూకేజీ చిన్నారులు మన కల్చరల్ షోకేస్ 2019కు జిఎంఎస్ పేరెంట్స్కు అందరికీ వెల్కమ్ సాంగ్తో స్వాగతం సుస్వాగతం అంటూ వస్తున్నారు. మీరు తమ చక్కటి ప్రదర్శనతో మనల్ని అలరించడానికి వస్తున్నారు. వారికి మనం స్వాగతం చెబుదాం. రండి బాయ్స్, మేము ఎదురు చూస్తున్నాం. రండి రండి. See how our kids are enthusiastically participating in the rehearsal camp, and teacher also enthusiastically performing. See our teachers are ready to play with children, they are ready to dance with children. See
come welcome, welcome to the party, come welcome, welcome. As another cup for everyone, welcome, welcome, welcome. Our UKC kids for the way they welcome the parents. Thank you guys. Claps please. Claps, please.
Little Star. Hello viewers, very warm wishes to you. Thank you for your encouragement and you are giving now little footsteps of our nursery kids. Kartikeya, Judith, Shoaib, Manognya, Lakshmi Roshta, Sai Durga are going to dance for Little Star song. It is going to be wonderful to watch these little kids on the stage with the colorful dresses. Please encourage them with your claps. అందరికీ మరోసారి వామ్ విషెస్ అండి. మీరు మా చిన్నారులను ప్రోత్సహించడానికి విచ్చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు. ఇప్పుడు నర్సరీ చిన్నారులు తమ చిన్నారి పాదాలతో లిటిల్ స్టార్ పాటకి డ్యాన్స్ చేయడానికి వచ్చేస్తున్నారు. వారిని రంగురంగుల డ్రెస్సుల్లో ఈ స్టేజ్ పై చూడటానికి మన రెండు కళ్ళు చాలవేమో. మీ కరతాళ ధ్వనులతో వారిని ప్రోత్సహించాలని ఆశిస్తున్నాము.
little star. Little star. मैं हूँ little star. Little star. I am little star. Little star. मैं हूँ little star. Little star. प्यार प्यार सबको प्यार. प्यार प्यार मेरा प्यार. प्यार प्यार सबको प्यार. प्यार प्यार मेरा प्यार. प्यार प्यार सबको प्यार. प्यार प्यार मेरा प्यार. Wow. Thank you, kids. Wow, what a wonderful performance. Wow, wow. Really, we must appreciate the girls to dance before the crowd, isn't it? ఆహా అద్భుతం అమోఘం నిజంగా ఇంతమంది ముందు స్టేజ్ ఎక్కి డ్యాన్స్ చేయగలిగిన వారి ధైర్యానికి మనం హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి కదండి. Enjoying these dance of our small kids. Now our pre-primary kids are little footsteps are coming with their song Honey Bunny, Hello Honey Bunny. Let's welcome Pravalika, Vinyut, Rudrakshi, Prenvit, Himaja, Abhinand, Poturaju, Nandakishore, Rang Prajwal, Devesh Reddy. పేరెంట్స్ చూస్తున్నారుగా మా చిన్నారులు ఎంతో చక్కగా ఒకళ్ళని మించి ఒకళ్ళు ఎంతో బాగా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మన ప్రీ ప్రైమరీ చిన్నారులు హలో హనీ బనీ అంటూ తమ చిన్నారి పాదాలతో ఈ స్టేజ్ని ఊపించేయడానికి వచ్చేస్తున్నారు. మరి మనం వెల్కమ్ చెప్పేద్దామా? This is a rehearsal camp for Honey Bunny song. The nursery kids. Wow. You're my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. Feeling something, something, hello honey bunny, toko toko. You're my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. Feeling something, something, hello honey bunny, toko toko. How many times Lady Love had given me missed calls? What to tell you, lazy like no battery at all. Idhar udhar heart bouncing like a ping pong ball, 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 ball. Ring, 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 ring. Hello, honey bunny. Feeling something, something. Hello, honey bunny. You're my pumpkin, pumpkin. Hello, honey bunny, toko, toko. Such a stupid fellow, that is what I thought. Making people fall in love, no other work or what. Got to know him better when you entered the plot. Thanks to his idea, you're my honey bunny. I'm your pumpkin pia, you're my honey bunny. Bole drink, drink jia, you're my honey bunny, toko toko. I'm your pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. Hello. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. Hello. Feeling something, something, hello honey bunny, toko toko. Ring, 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 hello honey bunny. Hello. Feeling something, something, hello honey bunny. Hello.
Claps to them. Bye. To perform Talkie 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 Talkie. Let's see how beautiful their dance going to be now. Tarun, Tejpal, Hamid, Gautam, Harshavardhan, Hanvita, Danya Saisri are going to dance now. Come on, Chinus, we are eagerly waiting for you. ఇప్పుడు మా నర్సరీ చిన్నారులు ఇంకో డాన్స్ చూడబోతున్నాం. వారందరూ టాకీ 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 అంటూ అందమైన దుస్తుల్లో మన ముందుకి వస్తున్నారు. చూద్దాం వాళ్ళు ఎంత అద్భుతంగా చేయబోతున్నారు. రండ్రా రండ్రా బుడ్డలు రండి, మేమెంతో ఆతృతగా మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాము. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Whoa, oh, oh, oh. Hay music, hay flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui. Taki taki, tienes un besito o un naki. Booty flota como Saki Saki. Prende los motores Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Anunnaki. No le baje, el booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Whoa, oh, oh, oh. Hay music, hay flows. Boy, he say he wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Punani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? Got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Whoa, oh, oh, oh. Careful when you come through my way. My body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, get it well done. Dancing on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. It's so fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but no one can stop me. What my talkie wants, yeah. Dame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Whoa, oh, oh, oh. Hay music, hay flows. Taqui taqui, taqui taqui. क्या बात है, what a dance, what a dance. Amazing dears, really amazing. ఏమి డాన్స్ రా బాబు, వీళ్ళని బుడ్డోళ్ళని అందామంటారా?
ఇప్పుడే ఇలా ఉన్నారే, ఇంక పెద్ద అయితే. హే, హౌ ఐ లుక్ లైక్? అబ్బో, తెల్లటి మొహం మీద నల్ల జోడు. ఏంటి సంగతి, చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నావే? Yes, not only on my face, black glasses on my white face really charms. This being shown by our UKG kids. సారా, సాత్విక, హరిణి, అన్విక, జాహ్నవి, హజ్గియా, వర్షిణి, సాహితీ ప్రియ. హో, యూకేజీ వాళ్ళు కాలా చష్మా సాంగ్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారా? అలా అయితే నల్ల అద్దాల్లో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో చూసేద్దామా? ప్లీజ్ వెల్కమ్ దెమ్. See the curtain raiser there. लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे, वर्गी और न होनी वर्गी और न होनी। तू मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं कतरी These girls look very beautiful. What a performance you have done, girls. Black glasses, enchanted.
What you are talking? What happened to you? Why you are talking in Hindi? I don't understand. Did you speak out Hindi or not? I don't know. Please stop it. Oh, I forgot. I'm still in the trance of our LKG kids. These are saying that Galti say they have done a mistake. Let's see what it is. What mistake it is. Let's welcome Richit, Pranit Reddy, Satvik, Shanmukh Sai, Mohit, Pranit Krishna, Rakesh, Kiran Kumar, Ayan, Ashwin, Aristan, Harsha Sriram Rizwan. Let's welcome them. जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा मसल फुलाना थोड़ी बॉडी बनाना तेरे चिकने गालों पे स्टबल की फसल उगाना अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा गुरु बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना चल ऊपर से दो बटन ढीले करके बताना बालों वाला सीना दिखाना बालों वाला सीना दिखाना परसों तलक तू साइकिल पे घुमा है हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा Well done. Big clap. Give them a big clap.
వీళ్ళు టేస్టే మనకు అర్థం కాదనుకో. Yes, Mohita, this is the occasion where creativity is revealed. These children seem to be very creative. ఇప్పుడు ఈ చిన్న పిల్లలు చిన్న చిన్న జోడీలు మిథిలేష్ సాయి వర్షిని, అకిరానందన్ తన్విక సాయి, దేవహర్షిత్ శ్రావణి, పూర్ణ గణేష్ సన్స్విని, మజ్మల్ హేమని, ఏడిఎస్ కార్తీక్ ఇంకా నందిని సారికా ఫాల్స్ అంటూ వస్తున్నారు. Let's welcome them. Give them a big round of applause. साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे. साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे. टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ चल दी बच करके टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे. साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे. जब से मिला तेरा साया भाया, मुझे हर बार तू भाया लाया, सपने हजार तू लाया. ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 जैसे आया, जब से है यार तू आया छाया, बन के है प्यार तू छाया लाया, सपने हजार तू लाया. ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 सच करके मेरे सपने सच करके कहाँ चल दी बच करके टच करके दिल मेरा क्यों स्क्रैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे. साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे. घर से चली मैं जहाँ कभी घर से सर से चुनरी कहाँ उड़ी सर से डर से निकली ये जान मेरे डर से. ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 जैसे बरसे घटा कहीं बरसे तर से मेरे अरमां सभी तर से डर से निकली ये जान मेरी डर से. ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 कट करके सीने से दिल कट करके कहाँ चल दी बज करके कट करके दिल कहाँ फिर पैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे. साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे. साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे. Well done, kids. Give them a big round of applause. हमारे चैनल Harishankar, Ritwik Babu, Gautam, Likit, Ashwant, Mubashir,
and do not try to dominate us. We will show you our strength and stamina in every aspect. Would you like to see their intelligence? How active they are? Let's see how they answer those who thought they are innocent. మేమేదో చిన్నోళ్ళం, మేము అమాయకులం అని మమ్మల్ని మోసం చేసే వాళ్ళని లేదా తక్కువ అంచనా వేసే వాళ్ళని ఎలాగా గుణపాఠం చెప్పాలో చూడండి అంటూ పీపీటీ చిన్నారులు చోటా బచ్చే సమాజ్కి అంటూ వస్తున్నారు చూడండి. Applause to them. Applause to them. Understood how. పెళ్ళి అంట ఓహనా పెళ్ళి అంట అంత గర్ల్ అంట టామ్ టామ్ టామ్. ఏంటి నీకు పెళ్ళా? ఏంటి జోక్ చేస్తున్నావా? నేను జోక్ చేయట్లేదు. పెళ్ళి నాకు కాదు, మన ఎల్కేజీ బుడ్డి పాపలు. దానికి అర్థం తెలియక పాటేదో బాగుంది, కాస్ట్యూమ్స్ బాగున్నాయని ఈ పాటను సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. మరి చూద్దాం, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కదా. వీళ్ళ కథ ఏంటో చూద్దాం. లెట్స్ వెల్కమ్ అభిషిత్త, జనాని, సమీహ, వర్ణిక సాయ్, జోషిత, స్వలీహ, శాన్విత, ధన్యశ్రీ, కృష్ణవంశిక అండ్ వైష్ణవి. Give them a big round of applause.
లోకమెల్ల గోలంట టామ్ 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 ఆహనా పెళ్ళి అంట ఓహనా పెళ్ళి అంట ఆహనా పెళ్ళంట ఓహనా పెళ్ళంట మీకు నాకు చెల్లంట లోకమెల్ల గోలంట టామ్ 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 వీరాధి వీరులంట ధరణి కుబేరులంట ఘోరు ఘోరుమంటూ మా పెళ్లి వారు వచ్చిరంట వీరాధి వీరులంట ధరణి కుబేరులంట ఘోరు ఘోరుమంటూ మా పెళ్లి వారు వచ్చిరంట హబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బో నా పెళ్లి అంట ఓహ నా పెళ్లి అంట నా పెళ్ళంట ఓహ నా పెళ్ళంట మీకు నాకు చెల్లంట లోకమెల్ల గోలంట టామ్ 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 బాలా కుమారినంట చాలా సుకుమారినంట బాలా కుమారినంట చాలా సుకుమారినంట పెళ్లి కొడుకు నన్ను చూసి మురికి ముట్టబోవునంట అయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యో నా పెళ్లి అంట ఓహ నా పెళ్లి అంట నా పెళ్ళంట ఓహ నా పెళ్ళంట మీకు నాకు చెల్లంట లోకమెల్ల గోలంట టామ్ 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 తాళి గట్టవచ్చునంట తాళి గట్టవచ్చునంట తగని సిగ్గు నాకంట తాళి గట్టవచ్చునంట పాలని రమమ్మ భగపమ్మగ తాళి గట్టవచ్చునంట పాప పద మమ్మ పగ గగ మరి గమ తాళి గట్టవచ్చునంట తోం 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 తత ధీం 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 తత తోం తత ధీం త అర్థం తాం ఇసం తాం తం తాం తం తాం తాం తని దప మగతి తాళి గట్టవచ్చునంట తాళి గట్ట తాళి గట్టవచ్చునంట తగని సిగ్గు నాకంట మేలి ముక్కు తాను చేసి తాగిల మూలాడునంట మన బొడ్డోళ్ళు ఈ పాటని అందమైన డ్రెస్సుల్లో ఎంతో అందంగా ఉన్నారు కదా. డాన్స్ కూడా అద్దరు కొట్టారు. పాట మీ వయసుకు సూట్ కాకపోయినా After looking this spectacular performance, I want to dance on this stage. Please let us dance. Yes, I also felt the same. Come, let us dance. Oh, stop. Okay, mana pre-premi boys, girls, Akshaya, Dinesh, Yoshita, Alil, Akshita, Mahesh, Tanvi, Tejesh vastunnaru Jobi Dobi antu. Let's welcome them. Please give a round of applause. गुनगुनाता है गगन गा रहा है ये सारा आलम Zubidu param Zubi dubi pampara, zubi dubi parampam, zubi dubi nache क्यों पागल stupid man. Zubi dubi pampara, zubi dubi parampam, zubi dubi nache क्यों पागल stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे हैं, दीवार गिरने गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे हैं. बगियों में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू. Ay ay ay, zubi dubi pampara, zubi dubi parampam. Zubi dubi nache क्यों पागल stupid man. Zubi dubi pampara, zubi dubi parampam. Zubi dubi nache क्यों पागल stupid man. आज हम आपको ढोकले के साथ साथ पुदीने की चटनी भी बनाना सिखाएंगे. ये चटनी बड़ी निराली है.
ये न सिर्फ खाने के लिए बल्कि लोगों का चरित्र समझने के बड़े काम आती है। तो थोड़ा पुदीना। राव की दृष्टि आपके 7वें घर से हट चुकी है। अब आप गधों को छोड़ इंसानों से प्रेम करेंगी। प्रेम संबंध के लिए समय अनुकूल है। नई दिल्ली में तापमान आज सामान्य रहेगा, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन अगर आपको किसी से प्यार हो गया तो आप पर बारिश जरूर होगी। रिमझिम सन 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 हवा, टिप 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 बूंदे गुर्राते बिजलियां। भीगी भीगी साड़ी में यूं ठुमके लगाती तू, जैसा फिल्मों में होता है, हो रहा है हूबहू। आई 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 जुबी डुबी डुबी पंपारा, जुबी डुबी परापा, जुबी डुबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड man। Zubi dubi pampara, zubi dubi parampa, zubi dubi nache, you pagal stupid man. अंबर का चांद जमीन पर इतरा के गा रहा, एक टिम टिम टूटा तारा इठला के गा रहा। हेरा के अकेले तन्हा मुझे छू ले आके तू, जैसा फिल्मों में होता है, हो रहा है हूबहू। जुबी डुबी पंपारा, जुबी डुबी परम्पा, जुबी डुबी नाचे क्यों पागल stupid man। zubi dubi pampara, zubi dubi parampa, zubi dubi nache, you pagal stupid man। zubi dubi 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 pagal stupid man, zubi dubi dubi pampara, stupid man। But today our LKG kids are going to show how pink butterflies can dance on the stage. Really very interesting. Welcome pink butterflies, Sohalia, Rishita, Kwaltia, Vaishnavi, Roshita, Geetika, Saurya, Sairish and Sahasra. On the stage with a great round of applause. Searching for a man all across Japan, just to
Craft store. Small kids are appreciating each other in their songs Chick Boom Boom. Now boys and girls of pre-primary Harini, Chahana, Sudiksha, Arini, Tanmay, Manudeep, Ishwar, Afrin, Srikesh, Lokesh and Ashwant are coming on to the stage to perform. Let's see how they entertain us. It seems they came with lot of preparations and properties. అవును చిన్నపిల్లలు నవ్వితే చల్లగాలి వీచినట్లే వర్షం కురిచినట్లే ప్రకృతి అందంగా నాట్యం చేసినట్లే ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది కదా. అబ్బో ఏంటి నాకు కవిత్వం కూడా వచ్చేస్తుంది. చూద్దాం వీళ్ళు మనకి ఎంత ఆహ్లాదాన్ని పంచుతారో. ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम, घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम, दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम. कोई लड़की है जब वो हंसती है, कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम. कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम. कोई लड़का है जब वो गाता है, छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम. अरे कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम. कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम. छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम. बादल झुके झुके से हैं, रास्ते रुके रुके से हैं, क्या तेरी मर्जी है मेघा, घर हमको जाने न देगा. आगे है बरसात पीछे है तूफान, मौसम बेईमान कहाँ चले हम तुम. छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम. कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम. कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम. छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम.
सब कुछ रुका रुका सा है, छाया समा कितना प्यारा, सावन का समझो इशारा। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। चक दुम दुम 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 चक Really, I felt peacock dance. Puchita, I think we underestimated these kids. See how intelligent these kids are. They are playing all styles of songs, Telugu, Hindi, English, and now Punjab style. The kids of Charannath, Sumukesh Sai, Charvik, Satvik Reddy, Tanush, Akil Kumar, Abhinav Tej, Harshit, Karimullah, Manush, Uday Shankar are saying Shaba Shaba. మీరు బుడ్డోళ్ళని తక్కువ అంచనా వేస్తున్నారేమో, వీళ్ళు సామాన్యులు కాదండోయ్. మీరు గమనించారో లేదో చూడండి, వీళ్ళు అన్ని రకాల పాటలు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఇప్పుడు పంజాబీ స్టైల్ చూడండి. ఈ యూకేజీ పిల్లలు షాబా షాబా బల్లే బల్లే అంటూ వస్తున్నారు. చూద్దాం ఎలా చేస్తారో. Shaba shaba, say balle balle. Shaba shaba, balle balle. Shaba balle. Say shaba shaba, say balle balle. Shaba shaba, balle balle. Shaba balle. సరదాకే సరదా పుట్టే సమయంలో సరికొత్త దారి పట్టే పయనం.
సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కదండి, మాకిప్పుడు మీరేంటో అర్థమైందో. But at the end, these kids are coming with the beautiful song Vana Vana. హో వానా వానా వెన్నెల వానా నా ఫేవరెట్ సాంగ్. థ్యాంక్ యూ కిడ్స్. ఇంత మంచి పాటకు డాన్స్ చేయడానికి వస్తున్న చిన్నారులు లాస్య, కార్తిక, అతిక్య, రిత్వికారెడ్డి, మైథిలి, వర్చస్, సుహేబ్, యోజిత్, అశ్విన్, చరణ్ తేజ్, ముదశ్రీకి స్వాగతం సుస్వాగతం. వెల్కమ్ కిడ్స్, వెల్కమ్. వానా వానా తేనెల వానా, వానా వానా వెన్నెల వానా, కురవని కురవని నేను నిలువున కరగని, పాప కంటి చూపులలో పాల పంటి నవ్వులలో, తడిసి తడిసిపోని మది మురిసి మురిసిపోని, తడిసి తడిసిపోని ముడి బిగిసి బిగిసిపోని, చిరు చిరు పలుకుల చినుకులలో బిరబిర పరుగుల వరదలలో, తడిసి తడిసిపోని మది మురిసి మురిసిపోని. ముంగిట్లో మబ్బే వచ్చే మనసులో ఉన్న మెరుపొచ్చే, పన్నీటి చినుకే వచ్చే ప్రాణంలో ఉన్న చిగురొచ్చే, పుల్లి బుజ్జి వాను దేవతొచ్చే గుండె పైన నీళ్లు చెల్లి లాల పోసెనేడే, గల్లు గల్లు గాలి దేవతొచ్చే జీవితాన ప్రేమ చల్లి లాలి పాట పాడే. ఓహో మధురంగా కథే సాగుతుంటే మన బెంగ ఇలా కరుగుతుంటే, వేగంగా కలే తీరుతుంటే ఆ గంగా ఇలా జారుతుంటే, వానా వానా తేనెల వానా, వానా వానా వెన్నెల వానా. చిన్నతనం ముందరికొచ్చే పెద్దరికం మరిపొచ్చే, ఏటి గట్లు ఎదురుగా వచ్చే ఇసుక గూళ్ళు గుర్తొచ్చే, కారు మబ్బు నీరు చిందుతుంటే కాగితాల పడవలెన్నో కంటి ముందుకొచ్చే, నీటిలో నా ఆటలాడుతుంటే అమ్మ నటి తిప్పి తిట్టు నప్పగానికొచ్చే, ముగ్గురిది ఒకే ప్రాణమంటూ ముద్దులతో కథే రాసుకుంటూ, తడిసి తడిసిపోని
వెన్నెలవాన వాన వాన వెన్నెలవాన కురవని కురవని నేను నిలువున కరగని పాప కంటి చూపులలో పాల పంటి నవ్వులలో తడిసి తడిసిపోని మది మురిసి మురిసిపోని తడిసి తడిసిపోని ముడి బిగిసి బిగిసిపోని performance. बाफिन क्या कर रही हो? बहुत अच्छा मौसम है ना? Hey, what you are talking? What happened to you? Why you are talking in Hindi? I don't understand. Did you speak Hindi or not? I don't know. Please stop it. Oh, I forgot. I'm still in the trance of our LKG kids. These are saying that Galti say they have done a mistake. Let's see what mistake it is. Let's welcome Richit, Pranit Reddy, Satvik, Shanmukh Sai, Mohit, Pranit Krishna, Rakesh, Kiran Kumar, Ayan, Ashwin, Aristan, Harsha Sriram Rizwan. Let's welcome them. जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा मसल फुलाना थोड़ी बॉडी बनाना तेरे चिकने गालों पे स्टबल की फसल उगाना अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा गुरु बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना चल ऊपर से दो बटन ढीले करके बताना बालों वाला सीना दिखाना बालों वाला सीना दिखाना परसों तलक तू साइकिल पे घुमा है हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा
done. Big clap. Give them a big clap. Yes, Mohita, this is the occasion where creativity is revealed. These children seem to be very creative. ఇప్పుడు ఈ చిన్న పిల్లలు చిన్న చిన్న జోడీలు మిథిలేష్ సాయి వర్షిని, అకిరానందన్ తన్విక సాయి, దేవహర్షిత్ శ్రావణి, పూర్ణ గణేష్ సన్స్విని, మజ్మల్ హేమని, ఏడిఎస్ కార్తీక్ ఇంకా నందిని సారికా ఫాల్స్ అంటూ వస్తున్నారు. Let's welcome them. Give them a big round of applause. साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ चल दी बच करके टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। जब से मिला तेरा साया भाया, मुझे हर बार तू भाया लाया, सपने हजार तू लाया, ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 जैसे आया, जब से है यार तू आया छाया, बन के है प्यार तू छाया लाया, सपने हजार तू लाया, ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 सच करके मेरे सपने सच करके कहाँ चल दी बच करके टच करके टच करके टच करके दिल मेरा क्यों स्क्रैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। घर से चली मैं जहाँ कभी घर से सर से चुनरी कहाँ उड़ी सर से डर से निकली ये जान मेरे डर से ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 जैसे बरसे घटा कहीं बरसे डर से मेरे अरमां सभी तर से डर से निकली ये जान मेरी डर से ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 कट करके सीने से दिल कट करके कहाँ चल दी बज करके कट करके दिल कहाँ फिर पैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे,